अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब का चैनल की टीम अज पहुंची है जी अपना जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के कैंप से। इत्थे असीं इकट्ठा कर रहे हैं चंदा सैलाब मुतासरीन लई। और मैं वीडियो में अपनी दस्सिया भी सीगा कि पाकिस्तान के जिहड़ा सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, ये साढ़े चढ़ते पंजाब तो बहुत दोस्त जिहड़े सानू हैल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, सानू कमेंट राही अपना हौसला अफजाई कर रहे हैं, पैसों राही भी उन्होंने अपने खालसा एड भी पाकिस्तान आ चुकी है। और असी पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफों धन्यवाद करते हैं उन्होंने कि वो मुश्किल की इस घड़ी में साडे नाल खड़े आ। ये जिहड़े अपने अल खिदमत फाउंडेशन है जी, ये भी खालसा तरफ की एक तंजीम है जी। अल खिदमत फाउंडेशन जी कि पाकिस्तान के हर उस जगह पर जिथे मुतासर होंगे बंदे जलजिले तो, जिथे मुतासर होंगे बंदे सैलाब तो या होर कोई कुदरती आफत किसी किस्म का भी जो मसला बनता है उत्थे ये अपना ना पहुँचते हैं जी। ये हर वो चीज़ जी जरूरत की है उत्थे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ये 0% करप्शन, इत्थे कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं होंगी। जी तुसी चीज़ देनी है, जिन्ने पैसे देने वो सारे वो सही हकदारां तक पहुँचने आ। असल चीज़ पैसा इकट्ठा करना भी असल चीज़ आ, लेकिन असल चीज़ गां जिहड़ा उन्हां तक पहुँचाना, उन्होंने जिहड़े हकदार आ मुतासरीन आ, जिहड़े सच्ची मुच्ची दे मुतासरीन आ, उन्होंने तक पहुँचाना, ये है असल चीज़। तो असीं गलबात करते हैं जी इन्हां दे बानी जिहड़े आ उन्हां नाल भी, उन्हां को भी पुछदे हैं भी इन्हां दा तरीकाकार की आ। सानूं ते पता है क्योंकि साडी आवाम जिहड़ी आ वो ये बारे जानना चाहेगी। साडे नाल जी मियार महमूद साहब जमात इस्लामी दे अल खिदमत फाउंडेशन के जिले अमीर ने जी। इन्हां नाल आपां गलबात करके जिहड़ी सूरत हाल आ सैलाब की वो भी तुहाडे रूबरू करनी है, और असल तरीका की आ फंड लियाण दा वो भी ये तुहानूं दस्सणगे। और खालसा तंजीम जिहड़ी पाकिस्तान दे विच इस मुश्किल घड़ी च पाकिस्तानी आवाम दे नाल खड़ी आ, ਉਹਦੇ बारे भी नाल गलबात करांगे। आरिफ साहब जरा दस्सिओ सैलाब की सूरत हाल की है, की रिपोर्टां आ तुहाडे कोल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जी इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 80% इलाके सैलाब आ चुके हैं और सैलाब गुजर के तबाहियाँ कर चुके हैं, लेकिन पानी हजे भी बहुत ज़्यादा खड़ा है। और अल खिदमत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम NGOs तो बढ़ चढ़ के अपने हर जगह पर अपनियाँ सामान, दवाइयाँ, डॉक्टर, एम्बूलेंस, कश्तियाँ नाल उत्थे पहुँच चुकी है। और इस वक्त अल खिदमत की टीम जी अलहमदुलिल्लाह कल्ले कल्ले चक तक, कल्ले कल्ले गाँव तक, इस वास्ते कि जमात इस्लामी की अल खिदमत की तंजीम पहले तो मौजूद हैगी उत्थे। और उन्होंने लोगों को पता कि यूनिट कौंसल कि इलाके किन्नी किन्नी लोड़ हैगी, लोगों की किन्नी किन्नी समान की लोड़ है, किन्नी किन्नी दवाइयों की लोड़ है, किन्नी किन्नी खुराक की लोड़ है। इस वास्ते और उन्होंने पता है, इस वास्ते उत्थे उत्थे मौके पर पहुँच जाते हैं। कोई लुटेरे नहीं लुटते उन्होंने अलहमदुलिल्लाह। और खुद उत्थे मौजूद ने सारे लोग, तंजीमां, पूरी टीम उत्थे मौजूद हैगी है, मुकामी टीमां ने जो उत्थे काम करदियां पईयां ने। ठीक है जी। आरिफ साहब ये लुटेरियां वाली तुसीं गल कीती है, ਇਹਦਾ मतलब लुटेरे उत्थे मौजूद आ? बिल्कुल मौजूद ने। साढ़े एक तो दो साकियाबाद तो जगह सामान लैके गए इंडिविजुअल तौर पर कल्ले गए ने, और वो रात ट्रक छड़ के वापस आ गए। अच्छा, ट्रक छड़ के सामान छड़ के वापस आ गए, दौड़ के आ गए। ਉਹਦੀ की वजह बनी? इस वजह कि वो 15-20 बंदे मोटरसाइकिल करते हैं लुटेरे, वो आगे बुरे खड़े हुए आके खड़े होकर तो सामान लुटते हैं, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮੇਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ये इसी अंदाज में बिल्कुल पैसे पहुँच रहे, पैकिंग हो रही है, मुल्तान हो रही है, कराची हो रही है, रिमिया खास साकियाबाद हो रही है, लाहौर हो रही है, पिंडी हो रही है। उस ट्रक लोड कर करके कल ही 25-26 ट्रकों का एक पूरा काफिला लाहौर तो गया, मंसूर गया उधर। ठीक है जी। वगैरह लोग डाल गए ने, वो इस वक्त मुल्तान क्रॉस करके निकले होने के, और उन्होंने इलाके वगैरह तजवीज़ करते गए ने। मुकामी लोगों ने इस्तेमाल कर वो लैके तो फिर कल कल यूनिट कौंसल कल कल घट तक उन्होंने पहुँचाओ। मियाँ साहब ये कितना आपको पता लगेगा कि असल जरूरतमंद कौन है? देखो जो लोग मुकामी होंगे ना, मुकामी लोग, हाँ जी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਤ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲ ਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹੋਰ ਤਨਜ਼ੀਮ को कोई ऐसा जरिया नहीं है ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਮੀਆਂ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਰੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੋੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਔਰ ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਜਾਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਤੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਛਿਆਂ ਤੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਕਰਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸੈਲਾਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ judgment ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਬਾਤ। ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਰਾਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਲ ਖਿਦਮਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਸ ਬਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਦਾ ਮੁਦਾਵਾ ਹੈਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਸਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸੇ ਈਸਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਬੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ 6 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਟੇਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਬਣੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਲਈ ਜਗੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੰਦੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਬਿਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤੰਦੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਤੰਦੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ बढ़ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਹਕ ਲੋਕ ਨਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਗਰ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।